आपसी साझा पाਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। पर समय के मद्देनज़र मौजूदा समय दीआं सीमावां दे तहत अज दा ये जो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम है वो असी ये लाइव कर रहे हैं, जूम ऐप के जरिए कर रहे हैं। सारे अध्यापक साहबान मेरे नाल जूम ते जुड़े हुए ने और जिहड़े सारे विद्यार्थी ने वो मेरे नाल खालसा कॉलेज पटियाला वैब टीवी दे राही जुड़े हुए ने। सो सब तो पहला मैं आपनूं खुशामदीद आखदा होया वाहिगुरू दे चरनां 'च ये अरदास बेनती करदा कि परमात्मा जल्दी तो जल्दी सारे समाज नूं ये जो करोना की महामारी फैली हुई है उस तो निजात दिवावे, साडा छेती तो छेती इस बीमारी तो खड़ा छुटे तां जो मुड़ तुसीं सारे उस रूप दे विच कॉलेज आ सको, तुहाडीआं क्लासां कॉलेज दे विच फिजिकल रूप दे विच लग सकन, तुहाडे राबते बन सकन, तुहाडी सोशलाइजेशन हो सके। पर जिन्ना चिर सीमावां ने खालसा कॉलेज पटियाला जिस तरह तुसीं ये जानदे हो तुहाडा अपना कॉलेज ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ नहीं ਰਹਿੰਦੀਆਂ क्योंकि ਅਸੀਂ हमेशा क्राइसिस ਦੇ ਵਿੱਚ संकट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, जिस करके पुराने समय दे विच ये संभव हो सकिया कि असी लगातार जिहड़ा है विद्यार्थियों को अगवाई प्रदान कर सकीए। हुण भी साडा फैसला कि असी कोई कसर बाकी नहीं छड्डांगे जिथों तक विद्यार्थियों के हितों का सवाल है। मैं और मेरी सारी टीम इस गल लई पूरी तरह तैयार बर तैयार हाँ कि असी बदलते हुए हालातों के मुताबिक अपने आप को किवें ढालना है। सो तुहानू सब नू जी आयां नू खुशामदीद इस आस दे नाल कि परमात्मा तुहाडे सारियां ते पूरी तरह किरपा बना के रखे, तुसी तंदुरुस्त रहो, तुहाडे ते ये जिहड़ी समस्या चल रही आ इस दा किनका मात्र भी असर ना होवे, तुसी खुश रहो, खेड़ियां च रहो, यही मेरी अरदास है, यही मेरी कामना है। प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह तुहानू पता सरकार और यूनिवर्सिटी के आदेशों अनुसार वो विद्यार्थी जिन्हों ने फर्स्ट ईयर के पेपर दिते सन, वो विद्यार्थी जिन्हों ने सैकेंड ईयर के पेपर दिते सन, उन्होंने प्रमोट कर दिता गया है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के नियमां अनुसार। अजे ये डिटेल्स आउणियां बाकी ने कि प्रमोशन का क्राइटेरिया की है, कि पहले समैसटर या पहले 3 समैसटर के आधार पर प्रमोशन होनी है, कि वो इंटरनल असैसमेंट लगनी है, कितना % इंटरनल असैसमेंट हो, की क्राइटेरिया हो, वो क्राइटेरिया अजे साडे कोले नहीं पहुंचिया। जदों वो क्राइटेरिया आएगा उस मुताबिक असीं जिहड़े ने बच्चों को DMC जारी कर देवांगे। फॉर द टाइम बीइंग असी यूनिवर्सिटी के फैसले के मद्देनज़र एडमिशन शुरू कर दी गई है। ये एडमिशन खालसा कॉलेज पटियाला की जो वैबसाइट है kcpadmissions.in उस उपर ऑनलाइन मोड के विच शुरू की गई है। विद्यार्थी सब तो पहला जो उस वैबसाइट को खोलते हैं वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, उत्थे सारा प्रॉस्पैक्ट्स उपलब्ध हैगा। वो एडमिशन फॉर्म भर के जिहड़ी प्रॉस्पैक्ट की रजिस्ट्रेशन फीस 500 प्रोफैशनल कोर्सेज वाली, 300 दूजे कोर्सेज वाली, वो नाल दी नाल तुहाडे क्रेडिट कार्ड राही, UPI राही, तुहाडी नैट बैंकिंग राही या कोई भी होर जिहड़ा ऑनलाइन दा मोड आ उसते सारे पेटीएम राही वो उपलब्ध ने। तुसीं वो पैसे जमा करा के पूरा फार्म भर दिओगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਜਾਂ 2 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ, ਅਪਰੂਵ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਠੀਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਭਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਾ ਕਾਰਡ ਆ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਬੈਂਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਰਮਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਫਰੰਟ ਬਲਾਕ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਕੈਸ਼ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਬਲਾਕ 'ਚ ਫੀਸ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਬਲਾਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਯਾਦ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਕਾਲਜ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਵਾਲੇ, ਥਰਡ ਈਅਰ ਵਾਲੇ, ਪੀਜੀ ਚ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕੱਲ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀਆਂ, ਥਰਡ ਈਅਰ ਦੀਆਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਫੋਰਥ ਈਅਰ ਦੀਆਂ, ਪੀਜੀ 'ਚ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹੀ ਗਰੁੱਪ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਥਰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਇੰਚਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ, ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ 98557 11380। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਨੰਬਰ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ। 1 ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ 8 ਤੋਂ 9 ਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ 3 ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਹਾਜਨ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਦ ਯੂ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰ ਯੂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਫਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਕਾਊਂਟ ਫਾਰ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਵਾਓ, ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਟੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਈਡੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਤੋਂ 10 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਟਾਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਔਰ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟਾਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਚਨਚੇਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਗਾਈ ਆ ਆਨਲਾਈਨ। ICT ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟੂਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨੇਬਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ICT ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ PPT ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਉਹ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ PC ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ, ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਆਹ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਵੈਂਚਰ ਕੀਤੇ, ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬੜੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਫੈਕਲਟੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਜਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ IIT ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਸਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਲੇਜ ਓਰੀਐਂਟਡ ਨੇ, ਲਰਨਿੰਗ ਓਰੀਐਂਟਡ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਠਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਕਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੋਟਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੱਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਹਨ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
और वो सारा कुछ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਪਲਬਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੈਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਮੋ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਲਰਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੋਰਲ ਐਥੀਕਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਗੈਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਐਥੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂਟਲ ਵੈਲਨੈਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦੋਂ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਕੇਵਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਸੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਕੀੜੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਕਿ ਫਿੱਟ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਏਦਾਂ ਰੁਲਣ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲੇ ਜਿੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਜਿੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਏਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਐਥੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਵਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਵਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਸਿੰਦੇ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਖਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਾੜੇ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਬਦਲਾ ਲਓ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਬੇਈਮਾਨ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਲੋਇਲ ਹੋਈਏ, ਅਨਫੇਥਫੁਲ ਹੋਈਏ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀਏ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਨਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਮਾਣਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,